हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स केमती अच्छे पिले भल अछ अनन्या मैम का क्लासेस को ढेर सारा स्वागत पिला माने मु तमर जो चेंको आतंक गद्यटी अछि मु आज से चैप्टर टी तमन को पढेबी हैला को चैप्टर कहलो चेंको आतंक एटा केते नंबर चैप्टर पिले एटा होची तुमरो टिके एटा होची तुमरो लास्ट चैप्टर लास्ट 11 नंबर चैप्टर गद्य विभाग रो बी लास्ट चैप्टर और 11 नंबर चैप्टर आज से चैप्टर टी हम माने पढिबा हैला आ पिले वीडियो स्टार्ट करबा आगुरु कहि रखी जदि तुम मानको मो वीडियो भलो लागुची ताले प्लीज 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 मो चैनल को सब्सक्राइब करबो बेल आइकन प्रेस करबो आउ ताकि जो भी वीडियो मु तुम क्लास रो अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तुम मानको आसी जीव हैला आउ मो सब्जेक्ट तार क्वेश्चन आंसर सब किछि अपलोड करूची आगु को तमे आदि मास पर 9 10 को 9th को भी जीवो तार 9th क्लास रो भी मु अपलोड करूची तन करी जदि तुम माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथिबो तो तुमको बहुत सारा फायदा हबो ठीक अछि तो पिले आमे बे चैप्टर भीतर को जीवा चेंको आतंक हैला देखो कौन हैला देखो आमे कोन कहूची ए चैप्टर रे कोन कहूची पिले जे आमे पूर्व पाठ को से देखौची जे पिला माने पूर्वर तुमे माने वैज्ञानिक मनोवृत्ति और रोगी सेवा गद्य रचना दुईटी पाठ करिसो ए जो दुईटा पूर्व चैप्टर थिला रोगी सेवा और वैज्ञानिक मनोवृत्ति थिला न कि एथिरे मनुष्य जीवन रे वैज्ञानिक मनोवृत्ति रो प्रयोजन और अंधविश्वास रो अपकारिता विषय बुझे जाईची नै जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति पढैची ना तो देखिथिबो सेतरे जे केमती वैज्ञानिक मनोवृत्ति रे मनुष्य ग्रो करे बा अंधविश्वास रु दूर रहे सब जिंस को वैज्ञानिक भाव रे जजमेंट करबार तार क्वालिटी डेवलप हुए नुए कि तो आउ अंधविश्वास रु मनुष्य दूर रे रही थाए आम समाज रे वर्तमान मध्ये बहु प्रकार अंधविश्वास रही आम वर्तमान एबे भी माने जदियो आम वैज्ञानिक जुग रे अछंती ता सत्ते भी एबे भी बहु जगह रे देखिबो पिले बहु अंधविश्वास भरी हेकी रही एही सब अंधविश्वास संबंध रे लोक मानन को शिक्षा देबा और सेगुडी को दूर करिया पई चेष्टा करबा होची हमर कर्तव्य जो माने एई भरी अंधविश्वास रे बांधी कि रहउचंती तांको केमिति से अंधविश्वास रु मुक्त करा जिवो एवं से माने गोटे कौन करेंगे पिले ना वैज्ञानिक दृष्टि सब जिन को विश्वास को नेबे चेष्टा करबा से लोक मान को अंधविश्वास रु बाहर कर आनिबा हमर कर्तव्य हबा उचित निम्न रे जेथिबा विषयटी को पढ़िले ए अंधविश्वास फल रे एबे भी हम समाज रे किपरि शिशु माने एहार शिकार और असह्य जंत्रणा सहित मृत्युवरण करछुती ता बुझिबे ए जो विषयटी हम चेंको आतंक पढ़िबा चेंको माने पिला जानिछो ना जो माने कोनोसी लुहा जिंस को तत्ते की जो देह रे मारी दिया जाए आ सेटा चिन्ह होई जाए पूरा लाल चटचट तुम देखिथिबो टीवी मानकर भी देखिथिबो त्रिशूल को आनी की पूरा कोन करंती माने कोन करंती ना चुली रे देखै की पूरा लाल चटचट करके आनी की देह रे लगाती सेटा कोनती चेक हैला तो सेई तार ऊपर ही गोटे अंधविश्वास को नै की विषयटी सृष्टि हेची सुंदर कहानी टी आमे ताको पढिबा हैला एबे भी समाज रे किपरि शिशु माने एहार शिकार असह्य जंत्रणा सहित मृत्युवरण करछुती ताहा बुझिबे बुझियला पिले तापरे कोन देखो निम्न रे दिया जाइतिबा खबर कागज रो अंश छबिटी को देखो गोटे एठी तो माने पिला देखो जे एठी गोटे चित्र दिया जाइछि खबर कागज रो चित्र जे पिलाटा को केमती सोइछि पिलाटा और ता देह रे विभिन्न प्रकार चिन्ह अछि कोन पेटरे गरम लुहा चेंक देबा फल 5 जन शिशुंकर मृत्यु घटी विगत 2 मास भितर गरम चेंक आतंकरू 7 जन शिशु असह्य जंत्रणा भोगुचंती बोली मझिरे गोटे पेपर रे बाहर थिला प्राबंधिक कोन करचंती ना से पेपर कट को आनी के एठी बही रे छपई चंती हैला देखि परथिबो एई चित्रटा को तुम माने देखो हैला तापरे देखो ए विषय भीतर को आमे जिबा कोन हैला ए प्रकार प्रथा विषय तुमे कोन भाबुछ एठी लेखक कहउचंती जे तुमे माने कोन भाबुछ जे जो माने पाठक तुमे माने पिला तुमे माने कोन भाबुछ ए जो प्रथा सब समाज रे चलीची ए प्रथा विषय तुमर कोन मत ए सब कोन भलो ए अंधविश्वास परिसमाप्ति पई तुमर किछि दायित्व अछि बोली भाबुछ कि तो एठी पिला मानको पचरा जाउची तुम भली बालक बालिका युवा पीढ़ी जो माने आगामी दिन भविष्य तांको एठी प्राबंधिक पचारचंती जे अच्छा तुमे माने कोन विषय रे भाबुछ जे जे एइटा एई भली तुमर एई भली अंधविश्वास को दूर करिया पई तुमर कोन किछि कर्तव्य नै किछि कर्तव्य करिया उचित न कि तय दियथिबा पाठटी पढिले समाज रे एभली कुप्रथा किपरि दूर होबा पई दूर करिबा पई तुमे कोन करि परिबो बोली बुझिबो हैला देखो आउ एबे आमे गोटे स्टोरी भीतर को जिबा गोटे सत्य घटना भीतर को आमे जिबा देखो बाघपदा ओडिसा रो उपांत अंचल रो गोटे गां बाघपदा से गां रो गोटे उपांत अंचल से गां रो ना कोन ना बाघपदा गां हैला सेठी कोन हेची ना ए गां रो दुई सांग सुरेश और हरिंक घर
ହେଲା। ଏଇ ଗାଁରେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁରେଶ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ହରି। ହେଲା, ଏଇ ଗାଁରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ସୁରେଶ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହରି। ସୁରେଶ ସହରରେ ଚାକିରି କରେ ଓ ସେଠାରେ ରହେ। ସୁରେଶ କୋଉଠି ଚାକିରି କରେ ନା ସହରରେ ଚାକିରି କରେ, ଆଉ କଣ ସେଇଠାରେ ରହେ। ହରି ଗାଁରେ ରହି କଣ କରେ ନା ଚାଷ ବାସ କରେ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ପିଲେ, ତୁମ କୋଶ୍ଚିନରେ ସବୁ ଏସବୁ ଅଛି ଯେ ସୁରେଶ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛି, ସହରରେ ରହୁଛି, ହରି କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ରହିକି ଚାଷ ବାସ କରେ। ସୁରେଶ ଆଧୁନିକ ଚଳନୀ, ଯେହେତୁ ସେ ସହରରେ ରହୁଛି, ଆଧୁନିକତାରେ ବଢୁଛି, ତେଣୁକରି ତାର ଆଧୁନିକ ଚଳନୀରେ ସେ ଚଳେ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଚାର କରେ, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପଡେନି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ସେ ସବୁକୁ ବିଚାର କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେ ଲଜିକାଲି କହେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ହରି ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, ସେ ଗାଁର ଗୁଣିଆ ପୂଜାରୀ ଦିଶାରୀ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ହରି ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟିଏ, ପାଠ ପଢିନି, ସେ କଣ କରେ ନା ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ଗୁଣିଆ ପୂଜାରୀ ସବୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚାଲେ। ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଗୁଣିଆ ପୂଜାରୀ ଦେଖେଇବ, ଛୁଆକୁ ହାଡ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ହେଲେ ପାଣି ଦିଏ, ଗୁଣିଆ ଡକାଇ ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରେ। ଛୁଆର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ହାଡ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବହୁତ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନ ପାଇ, ତ ସିଏ କଣ କରେ ନା ମିଳିମିଳା ହେଲେ ପଣା ଦିଏ, ଗୁଣିଆ ଡକାଇ ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରେ। ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ବୋଦା ଓ କୁକୁଡା ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ବୁଝିହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଥିଲା, ବୋଦା କୁକୁଡା ବଳି ସବୁ ଦଉଥିଲେ। ସୁରେଶ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ସୁରେଶ, ସିଏ କଣ କରେ, ସିଏ ସବୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଭାରି ଇଏ ଲାଗେ। ସିଏ ବୁଝାଏ, ବାବୁ ତୁ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ, ଯୁଗ ଆସିକି କୋଉଠି ହେଲାଣି, ତୁ ଯୁଗ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣ ସବୁ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ଔଷଧ ବାହାର କଲେଣି। ଏତେ ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ହରିର ମନ ବଦଳେ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ ଆସି ତା ସାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ସେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ, ସିଏ ଆସିକି ସବୁବେଳେ କଣ କହେ ନା ଦେଖି ସମୟ କୋଉଠି ବଦଳିଲାଣି, ଯୁଗ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଔଷଧ ବାହାରିଲାଣି, ତୁ ଇଏ କି ଗୁଣିଆ ଗାରେଡି ପଛରେ ପଡିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆର ମନ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ନାହିଁ, ତାର ଗୁଣି ଗାରେଡିରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚେ। ହେଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ଭରସା କରିକି କଣ କରେ ନା ବଞ୍ଚେ। ହେଲା, କିଏ ହରି। ଥରକର କଥା, ହରିର 6 ମାସର ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଦିନକର କଥା କଣ ହେଇଛି ନା ହରିର ମାତ୍ର 6 ମାସର ପୁଅ, ତାର ଦେହ ଜୋରେ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜୋର ଝାଡା ହେଲା। ଭଲ ନ ହେବାରୁ ସେ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିଲା। ହେଲା, ତା ଦେହ ଯେମିତି ଭଲ ନହେଲା, ସେ କଣ କଲା ନା ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିଲା। ଗୁଣିଆ ଶିଶୁର ପେଟରେ ଚେଙ୍କ ଦେବା କଥା କହିଲା। ଗୁଣିଆ କହିଲା, ଛୁଆର ଜର ଯେହେତୁ ଛାଡୁନି, ତା ପେଟରେ ଆମେ ଚେଙ୍କ ଦେବା, ମାନେ ଲୁହା ତତାକୁ ଛଡେଇକି ତା ପେଟରେ ଚେଙ୍କ ଦେବା। ଚୁଲିରେ ଲୁହା ଗରମ କରି ଶିଶୁଟିର ପେଟରେ ଚେଙ୍କ ଦେଲେ। ହେଲା, ସେ କଣ କଲେ ନା ଚୁଲିରେ ଲୁହାକୁ ଗରମ କଲେ, କରିକି ତା ଛୁଆଟିର ପେଟରେ ଚେଙ୍କ ଦେଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, କୁକୁଡା ବଳି ଦେଲେ ଦେହରୁ ଡାଣି ଛାଡିଯିବ ଆଉ ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ଖାଲି ଚେଙ୍କ ତ ନୁହଁ, କୁକୁଡା ବଳି ଦିଅ, ସେଇଥିରେ କଣ ହବ ନା ଦେହରୁ ତାର ଡାହାଣୀ ଛାଡିଯିବ ଆଉ ପିଲାଟି କଣ ହେଇଯିବ ନା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗୁଣିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ କରାଗଲା। ଗୁଣିଆ ଯେହେତୁ କଥା କହୁଛି, ତ ସେ କଣ କଲେ, ଏ ସବୁ ଯାକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଛାଡିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଜ୍ୱର ଛାଡିଲା ନାଇଁ, ଥୋଡି ନା ଏମିତି ଜ୍ୱର ଛାଡିବ। ଚେଙ୍କ ଜାଗାଟି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିଷାକ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ସେ ଚେଙ୍କ ଜାଗାଟି କଣ ହେଲା ନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଧୂଳିମଳି ଛୋଟ ପିଲା ଧୂଳି ଫୁଳି ଲାଗିଲା, ସେଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇକି ସଂକ୍ରମିତ ହବାରେ ଲାଗିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲେ, ପିଲାଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲା। ପିଲାଟା କଣ ହେଲା ନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇକି କଣ ହେଲା ନା ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲା। ଖବର ପାଇ ସୁରେଶ ଆସି ଜବରଦସ୍ତ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା, ସୁରେଶ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ତା ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ କଣ କଲା ନା ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିକି ନେଇଗଲା। 8 ଦିନ କାଳ ପିଲା, ବାପା ମା ସଭିଏ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଯେହେତୁ ଛୁଆଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡିଛି, ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡିଲେ, ସେଠି ରହିଲେ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଯାହା ହଉ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚି ଗଲା। ହେଲେ ତାର ଦେହ ଯାକ କଣ ହେଲା ନା ଫଟକା ଦାଗ ରହିଗଲା। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଚେଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଛି, ତା ଦେହ ସାରା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫଟକା ସବୁ ହେଲା, ଫଟକାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ରହିଗଲା। ହରି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସହରରେ ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହେଲା ବେଳେ ତାର ପୁଅ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ଭଲ ସହରରେ ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହେଲା ବେଳେ ତାର ପୁଅ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସହରରେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଚେଙ୍କ ଫେଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ପଡିଲେ ତା ପୁଅ ଆଜି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏକଥା ବୁଝିଲା ପରେ ତାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଲା। ତା ମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭରିକି ରହିଥିଲା, ଯେ ଚେଙ୍କ ଦେଲେ, ଗାରେଡି କଲେ, ବଳି ଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଦୀପୁ ସିପୁ ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲର 2ଟା ପିଲା ଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଦୀପୁ ଆଉ ସିପୁ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝେଇଲେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ
ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ହେଲା। ଏଥର କଣ କଲେ ନା ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଥର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଚେଙ୍କଦିଆ ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଚେଙ୍କଦିଆ ଗୁଣିଆ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କେହି ଗଲେନି। ଦୀପୁ ଓ ସିପୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଆଡେ ହେଲା। ଦୀପୁ ଆଉ ସିପୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କଲେ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଆଡେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଲା ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ହେଲା। ଖବର କାଗଜରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବାରୁ ବହୁ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲେ। ଫଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁହାର କମିଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଦୂର ହେଇଗଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଦେଖ ତମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିଗଲା। ଆର କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମତେ ବହୁତ କମ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଡିସ୍କସନ ଆଧାରେ କରିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହେଲା। କଣ ନା ସହରରେ ରହୁଥିବା ସାଙ୍ଗର ଚଳଣି କିପରି ଥିଲା? ସହରରେ ରହୁଥିବା ସାଙ୍ଗ ସୁରେଶର ଆଧୁନିକ ଚଳଣି ଥିଲା। ସହରରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟି ରହୁଥିଲା ତା ନା ସୁରେଶ, ତାର କେମିତି ଚଳଣି ଥିଲା ନା ଆଧୁନିକ ଚଳଣି ଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ କଣ କରୁଥିଲା ନା ବିଚାର କରୁଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଗାଁରେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ଗାଁରେ ହରି ରହୁଥିଲା। କିଏ ରହୁଥିଲା ପିଲେ? ଗାଁରେ ହରି ରହୁଥିଲା। ଦିଶାରୀ କଥାକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା? ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ହରି ଦିଶାରୀ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହରି କଣ କଲା? ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହରି ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଗୁଣିଆ କଥା ଅନୁସାରେ ପୁଅ ପେଟରେ ଚେଙ୍କ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ପିଲାଟି କଷ୍ଟ ପାଇବାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ପିଲାଟି କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲା? ପିଲାଟି କଷ୍ଟ ପାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଦିଶାରୀ ପିଲାଟିର ପେଟରେ ଯୋଉ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲା, ଦିଶାରୀ ମାନେ ସେ ଗୁଣିଆ ହେଲା, ସେ ଜାଗାଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିଷାକ୍ତ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଗଲା। ତାହା କଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ହେଇକି କଣ ନା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କଣ? କାହାର ଆଧାର କରି ସୁରେଶ ବିଚାର କରେ ଓ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନିଏ? ସୁରେଶ ସହରରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରେ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନିଏ ପିଲେ? ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଏ। ହରି ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀରେ ବୋଦା କୁକୁଡା ବଳି କାହିଁକି ଚଢାଏ? କାହିଁକି ଚଢାଏ ପିଲେ? ନା ହରି ଦିଶାରୀ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଛୁଆ ହାଡ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ହେଲେ ପଣା ଦିଏ, ଗୁଣିଆ ଡକାଇ ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରେ ଓ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ବୋଦା କୁକୁଡା ଆଦି ବଳି ଦିଏ। ହରି ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଦା କୁକୁଡା ଏଇଥିପାଇଁ ବଳି ଯେ ତାର ଏଇ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସହରର ପିଲାମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କିପରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି? ସହରର ପିଲାମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଠିକ କରି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ କଣ ଲେଖିବା ପିଲେ? କଣ ଦେଇଛି ଏଠି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ଦେଇଛି। ଦେଖ ମରେ ଦୀର୍ଘକାର ଦେଇଛି, ମରେ ହର୍ଷକାର ହବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଆଉ କଣ? ଜୀବନ ଯାପନ, ଜୀବନରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲେ? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ବର୍ଗେଜରେ ଦୀର୍ଘିକାର ହବ ଜୀବନ ଯାପନ। ପୁରସ୍କାର କଣ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲେ? ପୁର ଦନ୍ତେଶ ହବ। ପୁରସ୍କାରରେ ତା ମୂର୍ଦ୍ଧେଶ ନୁହେଁ ଦନ୍ତେଶ। ପଡୋଶୀରେ ତାଲବେଶ ହବନି, କଣ ହବ ନା ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷିକାର ହବନି, ଦୀର୍ଘିକାର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରସାରିତରେ କଣ ହବ? ରରେ ଦୀର୍ଘିକାର ହବନି, ହର୍ଷିକାର ହବ। ଗୁଣିରେ ଗରେ ଦୀର୍ଘକାର ହବନି, ମାନେ ହର୍ଷକାର ହବ। ଗୁଣ ହସ୍କାନି ଆ ହେଲା। ପିଲେ ତମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଗଲା। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ତମର ସରିଯାଇଛି, ଭଲସେ ପଢି ନବ, ବୁଝି ନବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ନବ। ଆହୁରି ଫିର ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି କି କହିଲି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।